ذرا تصور کیجئے کہ جس شہر یا گاؤں میں آپ پیدا ہوئے ہوں، جہاں آپ نے بچپن بتایا ہو، اگر وہ شہر ایک کھنڈر میں تبدیل ہو جائے تو آپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ پھر کہتا ہوں کہ تصور کیجئے کہ جن گلیوں میں کبھی چمچماتے بازاروں کی شان و شوکت کی توتی بولتی تھی، اگر وہ جنگ کے میدان میں بدل جائیں اور وہاں موجود اپنے ہی لوگ اپنوں کی ہی جان لے رہے ہوں، تو کیا آپ کا دل وہاں ایک پل بھی رکنا گوارا کرے گا؟ لیکن سیریا کے الیپو شہر میں رہ رہے لوگوں کے لیے یہ خوفناک تصور ایک حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جو کبھی بھی ان کی جان لے سکتی ہے۔ سیریا میں اپوزیشن فورسز یا باغیوں نے الیپو شہر پر حملہ کر دیا ہے۔ سیریا میں اپوزیشن فورسز کا کہنا ہے کہ ہم نے نارتھ ویسٹ الیپو کے گاؤں پر کنٹرول کر لیا ہے اور موجودہ لڑائی پچھلے کئی سالوں میں بشار الاسد سرکار کے خلاف پہلی بڑی لڑائی ہے۔ جن گروپس نے الیپو شہر پر اٹیک کیا ان میں سے ایک مین گروپ ہے STS یعنی حیات تحریر الشام۔ خبریں ہیں کہ STS کو القاعدہ کا سپورٹ حاصل ہے۔ STS کے ساتھ باقی اپوزیشن گروپ سیریا کے بڑے شہروں میں سے ایک الیپو میں 9.5 کلومیٹر تک اندر گھس چکے ہیں۔ STS کے لڑاکوں نے بشار الاسد کی حکومت کی آرمی کے ہتھیاروں اور ملٹری وہیکلز پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس حملے میں اب تک سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں دونوں طرف سے، اور اس میں عام لوگ بھی شامل ہیں۔ STS کے لڑاکے یا STS کے باغی الیپو میں بائکس، ہتھیار اور ملٹری وہیکل لے کر گھس گئے اور منادی کر دی کہ بشار الاسد کا وقت ختم ہوا ہے۔ سالوں بعد اپنے شہر پہنچے لڑاکوں نے الیپو شہر کی گلیوں کی زمینوں کو چوما بھی، اس پر سجدے بھی کیے۔ بشار ان کی آرمی کی طرح ہی انہیں بھی زمین سے محبت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ بشار الاسد کی ایک چھوٹی سی غلطی، وہ بچوں سے بھیڑ گئے تھے۔ وہ چھوٹی سی غلطی نہیں ہوتی تو اتنا بڑا بکھیڑا نہ ہوتا۔ سب سے پہلے چھوٹے بچوں سے کہانی شروع ہوئی تھی، لیکن ابھی سیکوینس میں چلتے ہیں۔ سیریا کی ان اپوزیشن فورسز نے ٹیلی گرام پر دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سیریائی حکومت کے 46 ملٹری اڈوں کو قبضے میں لے لیا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے، اور وہ صرف 10 گھنٹوں کے اندر ہی الیپو شہر کے کئی گاؤں پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ حالانکہ سیریا کی اسد حکومت نے ان دعووں پر ابھی کچھ نہیں کہا ہے، یا یوں کہیں کہ کچھ ان کے آفیشلز نے نکارا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو بھی انہوں نے اڈے ہم سے، ہماری فورسز سے حاصل کیے تھے، ہم نے واپس طاقت اور بندوق کے دم پر انہیں حاصل کر لیا ہے اور ان سب کو نیوٹرلائز کر دیا، لیکن ایسا نہیں ہے، کانفلکٹ جاری ہے۔ اپوزیشن فورسز کے حملے میں الیپو میں تعینات ایران کی IRGC کے ایک سینئر افسر کی موت سے ایران کو بھی بڑا جھٹکا لگا ہے۔ فی الحال اب سمجھتے ہیں کہ سیریا میں سول وار کی چنگاری سے بگڑے حالات اتنے خطرناک کیسے ہو گئے۔ دوستو، سال 2011 میں عرب کرانتی یعنی عرب اسپرنگ کے ساتھ سیریا میں سول وار یعنی خانہ جنگی کی شروعات ہوئی تھی۔ سال 2000 سے سیریا کی کرسی پر، تخت پر، ستہ پر قابض ہیں بشار الاسد۔ ان کی سرکار کے خلاف لوکتنتر کے سپورٹرز نے، ڈیموکریسی کے سپورٹرز نے سال 2011 میں پروٹیسٹ شروع کر دیے تھے۔ ان کی حکومت کو ایک تاناشاہ حکومت بلایا جاتا تھا۔ بشار کی یہ امیج تاناشاہ والی آج بھی قائم ہے ان کے نہ چاہنے والوں کی نظر میں۔ بشار الاسد کے خلاف پروٹیسٹ شروع ہونے کے بعد فری سیرین آرمی کے نام سے ایک اپوزیشن گروپ تیار ہوا۔ اپوزیشن گروپ بننے کے ساتھ ہی سیریا میں سول وار کی شروعات ہو گئی۔ اس میں امریکہ، روس، ایران اور سعودی عرب یہ سب شامل ہو گئے، اور اس کے شامل ہونے کے بعد ان سب کے ٹینشنز اور زیادہ بڑھ گئے۔ اس بیچ یہاں ٹیررسٹ آرگنائزیشن یعنی آتنکوادی گروپ ISIS بھی جسے کہتے ہیں، اس نے بھی اپنی جڑیں جما لی۔ سال 2020 میں ترکی کی مدد سے اپوزیشن فورسز اور بشار الاسد کی حکومت کے بیچ ایک ڈیل ہوئی، ایک سمجھوتا۔ اس سے وہاں بڑے حملوں میں کمی آئی کیونکہ ایک ڈیل ہو چکی تھی۔ سال 2020 میں ہوئے سیز فائر سمجھوتے کے بعد یہاں کبھی کوئی بڑا بوال دونوں طرف نہیں ہوا۔ چھٹ پٹ جھڑپیں ہوئی لیکن کچھ بڑا نہیں۔ UN کی رپورٹ کہتی ہے کہ ایک دہائی تک چلی سول وار میں
3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। कौन थे सब सीरिया के लोग? इसके अलावा लाखों लोगों को विस्थापित यानी अपने घरों को छोड़कर पनाह गुज़ीनों की तरफ भागना पड़ा था। कौन थे सीरिया के लोग? कौन थे? ज्यादातर मुसलमान। फिर आप कहेंगे फिरका क्या था? बढ़ते आगे। सीरिया में सिविल वॉर के चलते अलेप्पो शहर दम तोड़ने लगा। 1986 में यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा हासिल करने वाला और दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक अलेप्पो बर्बाद होता चला गया। खूबसूरत मस्जिदों और इमारतों से सजा हुआ ये शहर देखते ही देखते अपनों के हाथों ही तबाह हो गया। जुलाई 2012 तक अलेप्पो 2 हिस्सों में बंट चुका था, जिसका एक हिस्सा फ्री सीरियन आर्मी के पास था और दूसरा हिस्सा बशर अल असद के कब्जे में। बशर सरकार की मदद करने वाले ममालिक में रूस, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, लेबनान और पाकिस्तान शामिल थे। वहीं अपोजिशन फोर्सेस को अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की से मदद मिल रही थी। बशर सरकार के हवाई हमलों में वो सारी खूबसूरत मस्जिदें और सीरिया की तहजीब और तारीख से जुड़ी इमारतें जमींदोज़ हो गईं, जिनके लिए ये शहर कभी जाना जाता था। बशर को हीरो मानने वाले और बशर को विलन मानने वालों की एक लंबी जमात है। वैसे भी दुनिया में सबके अपने हीरो होते हैं, सबके अपने विलन। बढ़ते आगे। सीरिया सिविल वॉर की आग में क्यों झुलसता चला गया, आपको यहां तफसील से समझाते हैं, जरा सुनिए। अल जजीरा की एक रिपोर्ट है, इसके मुताबिक सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट तब शुरू हुए जब सीरिया के डेरा इलाके में पुलिस ने कुछ स्कूल के बच्चों को हिरासत में ले लिया। ये साल 2011 की बात है। सरकार ने बच्चों को हिरासत में क्यों लिया? उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उन बच्चों ने बशर अल असद के खिलाफ स्कूल की दीवार पर कुछ नारे लिख दिए थे। असद को यह बर्दाश्त न हुआ। काफी दिनों तक जब उन बच्चों को पुलिस ने नहीं छोड़ा तो हजारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आए। उस दौर में आर्मी और हम एक हैं के नारे लगा रहे लोगों पर बशर की आर्मी ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। शुरुआत में इस गोलीबारी में 2 या 3 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उसके बाद लोगों के जहन में जहर घुलता चला गया और वो लगातार प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतरने लगे। अब बात बच्चों से कहीं आगे बढ़कर लोगों के हक और बराबरी के दर्जे पर आ चुकी थी। हल्के हल्के रफ्ता रफ्ता ये प्रोटेस्ट डेरा से सीरिया की राजधानी दमिश्क, होम्स, हाना, लताकिया और बनियास से होते हुए 2012 में इसी अलेप्पो शहर तक पहुंच गया। जैसे जैसे ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट बढ़ते गए, वैसे वैसे बशर अल असद के इशारों पर आर्मी की ज्यादतियां बढ़ने लगी। आर्मी की ज्यादतियों की कहानियों से पूरी दुनिया के हुकूमतें भरी पड़ी हैं, एक सीरिया क्या। अब आर्मी 1 या 2 लोगों को नहीं बल्कि हर प्रोटेस्टर्स को निशाना बनाने लगी थी सीरिया की सड़कों पर। आर्मी की ज्यादतियों से तंग आकर कुछ प्रोटेस्टर्स ने बशर की आर्मी को उसी की जुबान में जवाब देना शुरू कर दिया और हथियार उठा लिए। जब लोकतंत्र के लिए यानी डेमोक्रेसी के लिए सीरिया में हो रही लड़ाई की खबर बाहर ममालिक में पहुंची तो वहां रह रहे सीरियन सिटीजन्स ने इस बगावत में हिस्सा लेने के लिए वापस सीरिया की तरफ कूच किया और हथियारों के जरिए अपोजिशन फोर्सेस को मदद पहुंचाना शुरू कर दिया। सरकार के खिलाफ लड़ रही तमाम अपोजिशन फोर्सेस और उन सब के लड़ाके जल्द ही एक साथ आकर एक पैरेलल आर्मी में तब्दील हो गए और फ्री सीरियन आर्मी के नाम से सरकार के खिलाफ मोर्चा बनाकर लड़ने लगे। मौजूदा वक्त में जारी सीरिया क्राइसिस की बात करें तो अलेप्पो तक पहुंच चुके अपोजिशन ग्रुप्स को सबक सिखाने के लिए रूस के फाइटर जेट्स ने उन पर बमबारी की है। दुनिया के कुछ बड़े अखबारों में छपी रिपोर्ट्स की अगर माने तो सीरिया में रूस अपने मिशन में फेल होता दिख रहा है। ये वेस्ट की खबरें हैं। रूस चाहता है कि यूक्रेन की तरफ से प्रेशर कम करके वो मिडिल ईस्ट में वेस्ट को उलझाए रखे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। रूस अलेप्पो पर सीरियाई अपोजिशन फोर्सेस के हमले को रोकने के लिए जूझ रहा है, क्योंकि लड़ाके शहर के सेंटर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कहीं बाइक से, कहीं गाड़ियों से। उनका इस्तकबाल हो रहा है, उनका इंतजार हो रहा है। ये सब सीरिया के ही लोग हैं, कहीं बाहर से आए लोग नहीं हैं। क्रेमलिन यानी रूसी सदर पुतिन के दफ्तर के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि मॉस्को इस हमले को सीरियाई सॉवरेनिटी, संप्रभुता, खुद मुख्तारी के खिलाफ देखता है और उम्मीद करता है कि बशर अल असद की हुकूमत जल्द से जल्द इन बिगड़े हुए हालात को काबू कर लेगी।
लेकिन दिमित्री पेस्कोव ने सीरिया में जारी तनाव कम करने के लिए किसी रूसी प्लानिंग का ऐलान नहीं किया और ना ही उन्होंने किसी ठोस मिलिट्री एक्शन की तरफ कोई इशारा किया। इससे अब ऐसा लगता है कि सीरिया फिर से एक बड़ी सिविल वॉर की आग में झुलसने जा रहा है, क्योंकि हमें याद रखना होगा, जब असद को रूस ने बचाया था तब हालात दूसरे थे, लेकिन आज रूस खुद यूक्रेन के साथ 3 साल से उलझा हुआ है। आपको ये रिसर्च प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। आदिल खान आजाद को दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे आजाद बोल इंडिया।